హైదరాబాద్ నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో అలైబలై కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. షమీ పూజ చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు బండారు దత్తాత్రేయ. కార్యక్రమానికి గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, మంత్రులు కోమటిరెడ్డి, వివేక్ వెంకటస్వామి, మేజర్ జనరల్ అజయ్ మిశ్రా హాజరయ్యారు. వీరితో పాటు ఎంపీలు రఘునందన్ రావు, లక్ష్మణ్, డీకే అరుణ, కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి, సినీ సెలబ్రిటీలు నాగార్జున, బ్రహ్మానందం అటెండ్ అయ్యారు. మహారాష్ట్ర మాజీ గవర్నర్ విద్యాసాగర్ రావు, ప్రొఫెసర్ కోదండరాం, ఎమ్మెల్యే కూనంనేని, ఎమ్మెల్సీ అంజిరెడ్డి అటెండ్ అయ్యారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మహారాష్ట్ర మాజీ గవర్నర్ గారైనటువంటి శ్రీ విద్యాసాగర్ రావు గారు ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మహారాష్ట్ర మాజీ గవర్నర్ గారైనటువంటి శ్రీ విద్యాసాగర్ రావు గారు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మహారాష్ట్ర మాజీ గవర్నర్ గారైనటువంటి దయచేసి బాబు బాబు చెప్తుంటే వినరా మీరు? ప్రెస్ ఉంది అక్కడ, అరే నడవండి అబ్బా, ప్రెస్ ఉంది, జరగండి అక్కడ. దేశం సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు పుట్టినిల్లన్నారు గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ. అలైబలై మంచి కార్యక్రమం అన్నారు. నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ లో జరిగిన అలైబలై కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు జిష్ణుదేవ్ వర్మ. దేవి నవరాత్రుల తర్వాత ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం సంతోషమన్నారు. దుర్గామాత ఆశీస్సులు అందరిపై ఉండాలన్నారు జిష్ణుదేవ్ వర్మ. It is with profound joy and gratitude that I stand before you today at this extraordinary celebration of Alai Balai. The vivacity and spirit of this gathering evoke an inspiring sense of unity and joyous togetherness, a testament to the enduring essence of our Indian festivals. Here in Bharat, the symbiotic relationship between festivals and social unity is a cherished truth. It is through these celebrations that we strengthen our bonds, embracing each other in the spirit of collective welfare and spiritual growth. For as Lord Krishna reveals in the Bhagavad Gita, worshipping the common man is worshipping God. This profound wisdom underscores our belief that true spirituality is realized through dedicated service to humanity. Across our vast land, while the customs and rituals of festivals differ from region to region, the essential purpose remains singular: the welfare and prosperity of all. Diverse traditions converge into our unified goal, promoting health, happiness, and collective well-being. Our cultural heritage stands as a beacon of inclusivity and reverence, extending care not only to humanity, sarva jana sukhira bhavatu, may all people be happy, but also to nature, embodying a deep-seated pantheism and ecological consciousness that predate modern environmental thought. The sacred worship of the Jammi tree during the Sera shows this profound respect for nature's balance. We take immense pride in being the only nation to honor Shakti, the divine feminine energy, revered through many forms during the Sera. From Vaishno Devi to Shakambari, Durga to Kali, these manifestations celebrate the strength, grace and beauty of femininity, a devotion rare and unparalleled in our cultures. In the northeastern state of Tripura, the Sera of Durga Puja is celebrated with heartfelt fervor and grand devotion. Across the state, beautifully crafted idols, elaborate pandals draw communities together in spirited prayer, music, dance and resonant beat of dhak drums. Much like here in Telangana, Durga Puja in my home state transcends religious practice to become a vibrant expression of social unity and cultural heritage. I wish to commend Sri Bandaru Dattatreya ji for his visionary role in conceiving and nurturing this Alai Balai initiative over the years.
చెప్తుంటే వినరా మీరు? ప్రెస్ ఉంది అక్కడ. దేశాన్ని కులం మతం పేరుతో విభజిస్తున్నారన్నారు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు. వేషం భాష వేరైనా అందరం భారతీయులమన్నారు. నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో జరిగిన అలైబలై కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. దేశంలో చిచ్చు పెట్టే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. నేపాల్లో జరిగిన పరిస్థితి ఇక్కడ రావద్దన్నారు వెంకయ్యనాయుడు. ఈ అలైబలై అంటే మనందరం సోదరులం, మనందరం బంధువులం, ఒకరితో ఒకరు కలిసిమెలిసి ఉండాలనే సందేశం ఈ యొక్క పండుగ యొక్క, ఈ ఉత్సవం యొక్క పరమ ఉద్దేశం. ఇవాళ దేశంలో కులం పేరుతో, మతం పేరుతో, వర్గం పేరుతో, వర్ణం పేరుతో, జాతి పేరుతో జనాన్ని చీల్చే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కొంతమంది అక్కడెక్కడో ఏదో నేపాల్లో జరిగింది, ఇంకేదో జరిగింది, అక్కడ జరిగింది, ఇక్కడ జరిగింది. ఇండియాలో అలాంటి అవకాశం లేదు. అది ఎవరన్నా ఆశలు పెట్టుకుంటే వాళ్ళు నిరాశ పాలవుతారని చెప్పని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో వేషం భాష వేరైనా మనమంతా భారతీయులం. అలగ్ భాష అలగ్ వేష్ ఫిర్ భీ అప్నా ఏక్ దేశ్, వివిధతా మే ఏకత భారత్ కా విశేషత అనే సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి జనం తాత్కాలికంగా ఏదైనా చిన్న చిన్న విభేదాలు వచ్చినా వాటిని పరిష్కరించుకొని అందరూ కూడా భారతీయులు అనే భావంతో ముందుకు వెళ్తుంటారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు శ్రీ దత్తాత్రేయ గారు, వారి కుమార్తె విజయలక్ష్మి మరి ఈ అలైబలై కమిటీకి చైర్మన్గా ఉంటూ ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తూ మనకి ఎప్పటికప్పుడు ఈ ఐక్యత యొక్క సందేశాన్ని అందించడం చాలా ముదావం. వారిని హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందిస్తున్నాను. చెడు మీద దుష్టుణ్ణి విజయించినటువంటి సందర్భం జరుపుకునే దత్తాత్రేయ గారు జరిపేటటువంటి దసరా పండగ తర్వాత జరిపేటటువంటి అలైబలై కార్యక్రమం తెలంగాణ ప్రజల మెజారిటీ ప్రజల గుండెల్లో ఉంది. దత్తన్నను చూస్తే రాజకీయ పార్టీలన్నీ మర్చిపోతాం. దత్తన్న నాకు 77 నుంచి పరిచయం. నిజామాబాద్కి శాఖ నిర్వహించడానికి వచ్చేవారు. అప్పటి నుంచి వారు నేను అనుసరిస్తూ ఉన్నాను. అందరి వాడు, అన్ని పార్టీల వారు. ఆయన ఒక పార్టీకి ప్రాతినిధ్యం వహించినా మిగతా పార్టీలన్నీ కూడా సొంతం చేసుకున్నటువంటి మహోన్నతమైన వ్యక్తి దత్తాత్రేయ గారు. ఇవాళ వారు నాకు సత్కరించిన తర్వాత వారితో అలైబలై తీసుకున్నప్పుడు నాకున్న పెద్దన్న ఆశీర్వాదం దొరికినట్టుగా ఉంది తప్ప వేరొకటి కాదు. ఇది మహోన్నతమైన కార్యక్రమం. పార్టీలకు అతీతంగా, ప్రాంతాలకి, కుల మతాలకు అతీతంగా అందరినీ కలిపే ఒక వేదిక. కొన్నేళ్ల నుంచి ఈ వేదిక నడుస్తూ ఉంది. భవిష్యత్తులో కూడా ఈ వేదిక నడవాలి. రాజకీయ పార్టీలు అనేవి ఎన్నికల వరకే నమ్మే వ్యక్తులో నేను ఒకరిని. ఎన్నికల వరకే పార్టీలు. ఎన్నికలైన తర్వాత అందరం కూడా కలిసికట్టుగా సమాజాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. ఆ దశగా ముందుకు పోయే కార్యక్రమంలో ఈ వేదిక చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుందనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. దత్తన్న నిర్వహించే ఈ అలైబలై కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరం విజయవంతం అవడమే కాకుండా ఒక స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ తెలంగాణ ప్రజలకు ఇస్తూ ఉంది. మనమందరం కలిసి ఉండాలి, కలిసి ఉంటేనే సుఖము, కలిసి ఉంటేనే సమాజం అనే ఒక మెసేజ్ని ఈ అలైబలై కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం దత్తన్న గారు ఇస్తున్న సందర్భంలో వారికి మనస్ఫూర్తి అభినందన తెలియజేస్తూ అలైబలై కమిటీ వారు ఇంత చక్కగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు, పార్టీలకు అతీతంగా మా అందరికి కూడా పాల్గొనే అవకాశం ఇచ్చినందుకు వారిని కూడా అభినందిస్తూ మరొక్కసారి తెలంగాణ ప్రజానికి అందరికి కూడా బతుకమ్మ మరియు దసరా శుభాకాంక్షలు. ధన్యవాదములు. మన సాంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా సంస్కృతిని, చరిత్రని, మరి అదేవిధంగా ఆహారపు అలవాట్లను ప్రతిబింబజేసేటటువంటి అలైబలై కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి దత్తాత్రేయ గారిని అభినందిస్తున్నాను. అదేవిధంగా వారి అడుగుజాడులో నడుస్తున్నటువంటి వారి కుమార్తె విజయలక్ష్మి గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్నందుకు వారిని అభినందిస్తూ, ఈ కార్యక్రమాలు జరగడం వల్ల మన సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు మరి ప్రజలకు తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా మనం అందరం కూడా ఒక చోట సమావేశమై ఐక్యతను చాటుకుంటాం. ఈ సందర్భంగా మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికీ కూడా దసరా శుభాకాంక్షలు మరొకసారి తెలియజేస్తాను. देखिए, मैं राजस्थान से आता हूँ. राजस्थान में भी बीकानेर से आता हूँ. वहाँ एक हमारे यहाँ कोई सेंट हुए
उन्होंने सबसे पहले अलाई नाम से एक भजन गाया, तो मैंने इनको सुनाया बंडारू दत्तात्रेय जी को, तो इनको बहुत अच्छा लगा। मुझे कहा आप आइए और इसको आप वहाँ गा के सुनाइए, तो मैं थोड़ा सुनाता हूँ आपको। अल्लाई नाम का सौदा कमाले जिसका जी चाहे, ये हमारे यहाँ गाया जाता है, इन लोकल लैंग्वेज में भी है और हमारे रूरल एरिया में इसको बहुत अच्छी तरह से गाया जाता है। एक हमारे ओबीसी समाज के संत हुए, उन्होंने इसको लिखा, अल्लाह ही नाम का सौदा कमाले जिसका जी चाहे, देख कर दुनिया का धंधा तेरा दिल हो रहा गंदा, लगा हरि नाम की साबुन धुला ले जिसका जी चाहे। मैं आई विल एक्सप्लेन इट। एक नानक देव जी ने भी इसको कहा है, सच्चा सौदा है ये, मिलने जुलने का जो सौदा है, जिसको अलाई बलाई नाम दिया यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय ने, ये लव और अफेक्शन का भी एक माध्यम है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसको कहा कि ये नेशनल इंटीग्रेशन है, जितने भी पार्टी के जितने भी विचारधाराओं के लोग यहाँ आकर के गले मिलते हैं, ये अलाई बलाई शुरू करने के लिए मैं बंडारू दत्तात्रेय जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरा भजन को दोबारा सुनिए आप। अल्लाह ही नाम का सौदा कमा అని ఒక్కొక్క నినాదంతో పోయే సందర్భంలో తెలంగాణకు ఒక నినాదం, ఐక్యంగా తెలంగాణ సాధనకు అందరూ కలిసి ఉండాలని, దాంతో పాటుగా తెలంగాణ వంటకాలు కావచ్చు, సాంప్రదాయం కావచ్చు, సంస్కృతి కావచ్చు, ఆచారాలు కావచ్చు, మన భాష కావచ్చు, తెలంగాణ యొక్క విధి విధానాలు మొత్తంగా భవిష్యత్తుకు ఉండాలి, మార్గదర్శకత్వంగా వచ్చి యువతరానికి చెప్పి ఈ అలాయ్ బలాయ్ కార్యక్రమాన్ని నిరంతరంగా ప్రతి దసరా మరణ నిర్వహించేటువంటి ఒక ఆనవాయితీగా మరి దత్తాత్రేయ గారు తీసుకున్నారు. ఈసారి విజయలక్ష్మి గారి నాయకత్వంలో అందరూ కూడా రాజకీయాలకు ఇక్కడ గమ్మత్ ఏంటంటే, బయటికి వెళ్తే సభలోనో లేదా అంశాల మీదో కత్తులు తీసుకున్నట్టుగా కొట్లాడుకునే వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి రాగానే తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి, తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలు, తెలంగాణ సాంప్రదాయం, తెలంగాణ యొక్క గౌరవ మర్యాద భవిష్యత్ తరానికి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆలోచనకు అనుగుణంగా అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండేటువంటి ఒక గొప్ప సాంప్రదాయాన్ని ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమమే అలాయ్ బలాయ్. ఈ అలాయ్ బలాయ్ కార్యక్రమం ద్వారా తెలంగాణలో అన్ని జిల్లాల్లో రేపు రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూడా ఎన్నికలు ఒక పోటీ, కానీ రాజకీయ వాతావరణంలో ఎక్కడా లేని ఒక హింసా పద్ధతి లేని విధంగా శాంతియుతంగా ప్రజల అభిప్రాయాన్ని కోరుకునే విధంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం పక్షాన కోరుకుంటా ఉన్నాను. ఎన్నికలు అనేటువంటి ప్రజాభిప్రాయం కొరకు వచ్చేది. ఆ ప్రజాభిప్రాయం విషయం లోపల మనం ప్రజాస్వామికంగా ఎన్నికల నిర్వహణకు పోవాలని కోరుతూ మనందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు పెద్దలు దత్తాత్రేయ గారికి, విజయలక్ష్మి గారికి, మిగతా వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, పాత్రికేయులు ఇక్కడ ఇచ్చిన అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు చెప్పి తెలియజేస్తూ అందరికీ నా హృదయపూర్వకంగా మరొక్కసారి విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇప్పుడు విమలక్క గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నా. సోదరిమణి విమలక్క గారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆమె గొంతు కానీ ఆమె యొక్క వాణి కానీ పల్లె పల్లెకి తీసుకెళ్ళి తెలంగాణ ఉద్యమంతో పాటు బతుకమ్మను కూడా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రచారం చేసినటువంటి సోదరిమణి విమలక్క గారిని ఆమె మాట్లాడి ఒక మధురమైనటువంటి పాట కూడా వినిపించాలని నేను ఆమెకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను.
అలాయ్ బలైకి విచ్చేసినటువంటి పెద్దలకు, మిత్రులకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరున తెలంగాణ ఉద్యమాభినందనలు. జై తెలంగాణ. ఈ అలాయ్ బలాయ్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి పెద్దలు, గౌరవనీయులు బండారు దత్తాత్రేయ గారు, విజయలక్ష్మి గారికి ప్రత్యేకంగా ఉద్యమాభినందనలు. మిత్రులారా, దశహర అంటే వాస్తవానికి బుద్ధుడు, నాగార్జునుడు ఇచ్చినటువంటి సందేశంలో బుద్ధుడు, నాగార్జునుడు ఇచ్చినటువంటి సందేశంలో ఒక మనిషిలోని 10 అవలక్షణాలని వదిలేసి మంచి లక్షణాలని సంతరించుకోవడమే, ఆ రకంగా మానవ మనుగడ కొనసాగించడమే దశహర అనేటువంటి దానికి ఒక అర్థం అనేటువంటిది బుద్ధుడు, నాగార్జునుడు ఇచ్చినటువంటి 10 పారామితులలో ఇవన్నీ అంశాలు జోడించబడి ఉన్నాయి. అందులో ఇవాళ మొత్తంగా నవధాన్యాల సంస్కృతిలో భాగమైనటువంటి ఇక్కడ అనేక ఆహార భోజనాల్ని ఇక్కడ మనకు అందిస్తున్నటువంటి దత్తన్న గారు నిజానికి తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయంలో అలాయ్ బలాయికి ఒక ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. అందరము కలిసిమెలిసి ముందుకు సాగడానికి గల కారణమైనటువంటి అలాయ్ బలాయ్ అనేటువంటిది అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. ఆ రకంగా మనిషిలోని అంతరాల్ని పక్కన పెట్టి, వివక్షతల్ని పక్కన పెట్టి అందరూ కలిసిమెలిసి ముందుకు సాగించడమే అనేటువంటి దానికి ఒక సంకేతమైనటువంటిది అలాయ్ బలాయ్. అది కొనసాగిస్తున్నటువంటి దత్తన్న గారికి, విజయలక్ష్మి గారికి మరొకసారి ఉద్యమాభినందనలు తెలియజేస్తూ తెలంగాణ సంస్కృతికి, చరిత్రకి సంబంధించినటువంటి 2 చరణాల పాట మీకు పాడి వినిపిస్తాను. పాడరా పాడరా మన పాట, నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట, నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట. పాడరా పాడరా మన పాట, నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట, నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట. కృష్ణ గోదావరులు కుడి ఎడమ పారగా, గోల్కొండ తలపైన కిరీటమై మెరువగా, గోల్కొండ తలపైన కెరటమై మెరువగా, గోల్కొండ తలపైన కెరటమై మెరువగా. త్రిలింగాల నేల తెలంగాణమై, భరతమాత నుదుట సింధూరమై. పాడరా పాడరా మన పాట, నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట, నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట. పోషమ్మ మైసమ్మ గ్రామ పోలేరమ్మ, వానొస్తే గంగమ్మ వనములో సారమ్మ, వానొస్తే గంగమ్మ వనములో సారమ్మ, వానొస్తే గంగమ్మ వనములో సారమ్మ. సిప్పి పూల నడుమ గౌరమ్మరా, సిప్పి పూల నడుమ గౌరమ్మరా, మన ఆడబిడ్డల జాడ బతుకమ్మరా. పాడరా పాడరా మన పాట, నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట, నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట. చెరువు అలుగులు దుంక సిలుక వన్నెల సెలుక, మంచెనెక్కి రాత్రి కాసేను నెలవంక, మంచనెక్కి రాత్రి కాసేను నెలవంక, మంచనెక్కి రాత్రి కాసేను నెలవంక. జొన్న పిసికిలు తల్లి పాలోలెరా, జొన్న పిసికిలు తల్లి పాలోలెరా, పాల పిట్ట వాలి తింటుందిరా. పాడరా పాడరా మన పాట, నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట, నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట. ఆదివాసుల కొలువు సమ్మక్క సారక్క, బహుజన రాజ్యమే సర్వాయి పాపన్న, బహుజన రాజ్యమే సర్వాయి పాపన్న, బహుజన రాజ్యమే సర్వాయి పాపన్న. రైతాంగ సాయుధ పోరాటమై, రైతాంగ సాయుధ పోరాటమై, ఈ జగతిలో వెలుగొందే తెలంగాణరా. పాడరా పాడరా మన పాట, నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట, నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట. మాలలు మాదిగలు బహుజనులు అందరూ
సంచార జాతులు సర్వమానవతలు సంచార జాతులు సర్వమానవతలు సంచార జాతులు సర్వమానవతలు పుట్టి పెరిగే ఆత్మ గౌరవంగా పుట్టి పెరిగే ఆత్మ గౌరవంగా ఎలుగెత్తి చాటింది తెలంగాణరా పాడరా పాడరా మన పాట నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట తెలుగు ఉర్దూలు బహుభాష సంపదలు కన్నడ మరాఠి కలగలిసే యాసలు కన్నడ మరాఠి కలగలిసే యాసలు కన్నడ మరాఠి కలగలిసే యాసలు జానపదులు తేనెలొలిగేనురా జానపదులు తేనెలొలిగేనురా దేశ సంస్కృతి ఈడ నడయాడురా పాడరా పాడరా మన పాట నవ తెలంగాణ